Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sekalian, sebelum kita melanjutkan kembali bacaan literasi Al-Quran kita, alhamdulillah kita sudah berada di juz ke-7 ya. Juz ke-6. Kita sudah ada di juz ke-6, yakni surah Al-Maidah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pada ayat surah Al-Maidah ayat 34. Sebagaimana permintaan dari Bapak Kepala Sekolah, ada permintaan beliau tadi siang untuk bacaan Al-Quran kita malam ini diniatkan pahalanya untuk ibunda beliau yang beberapa tahun yang lalu telah berpulang ke rahmatullah, dan kita niatkan juga kepada seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bagi mereka kita sedekahkan pahala bacaan ini untuk mereka yang sudah wafat. Mudah-mudahan dengan bacaan ini mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita niatkan untuk orang tua kita, keluarga kita yang sementara sakit. Mudah-mudahan dengan berkah yang ada di dalam Al-Quran ini, Allah kurniakan kesembuhan kepada mereka semua. Dan lebih khusus lagi kepada seluruh kelas 12, mudah-mudahan anak-anak kelas 12 diberi kesehatan lahir dan batin. Kemudian pada saat ujian nasional dan ujian USBMDK nanti mudah-mudahan dimudahkan dalam menjawab soal-soal dan diberi kesungguhan untuk mengikuti kegiatan bimbingan belajar dalam rangka menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan surah Al-Fatihah Al-Azimiyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارق فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا السماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Coba anak-anak sekalian dibuka kembali ayat 35 yang sudah dibaca tadi. Tolong dibuka kembali ayat 35 Surah Al-Maidah ayat 35. Dapat? Tolong dibuka kembali Quran Surah Al-Maidah ayat 35 yang tadi dibaca ya. Tolong ditandai bacaan kita malam ini sampai Surah Al-Maidah ayat 50. Jadi insya Allah kita akan masuk minggu depan, malam Jumat depan pada ayat 51 dari Quran Surah Al-Maidah. Oke, dapat Surah Al-Maidah ayat 35? Oke, saya bacakan, perhatikan. Ya, tolong nanti perhatikan dulu sebenarnya yang paham ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihi wasilah, carilah jalan yang mendekatkan kepada Allah, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Saya mau tanya dulu semua ini. Mau jadi orang yang sukses? Mau jadi orang yang beruntung? Kalau Anda mau, Anda tolong perhatikan. Kalau kalian mau, ikuti aturan main yang ada dalam Quran surah ayat 35 ini. Salah satunya. Karena Al-Quran itu, seluruh ayat Al-Quran adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau dia diikuti, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Apa kata Nabi ketika beliau menjelang akhir wafat? Beliau berkata, kutinggalkan kepada kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada 2 hal itu, insya Allah kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Kitab Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi. Nah sekarang, kalau Al-Quran itu, isi daripada Al-Quran itu dipahami, isi daripada Al-Quran itu ditahu, isi daripada Al-Quran itu diaplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah, maka kita jangan ragu ya, jangan ragu, hakul yakin, betul-betul yakin bahwa kalau Al-Quran itu isinya, petunjuk-petunjuknya kita ikuti, maka insya Allah
la'allakum tuflihun, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup ini. Nah sekarang perhatikan, ayat ini ditutup. Coba Anda perhatikan di sini. Ayat ini diakhiri dengan kata-kata la'allakum tuflihun, yang artinya agar kamu beruntung. Mudah-mudahan kamu beruntung. Nah tadi saya tanya kalian semua, saya tanya lagi supaya saya makin yakin. Oke, jadi orang beruntung? Mau. Oke, jadi orang yang sukses? Mau. Ya. Tapi kalau hanya sukses belum tentu bahagia ya. Makanya saya kasih lagi Anda, kalau kalian hanya menjadi orang yang sukses, ukuran sukses itu ada dua ya. Dengar baik-baik, ukuran sukses itu ada dua. Pertama, harta. Yang kedua, jabatan atau kedudukan. Orang yang dapat harta, orang yang banyak harta, insya Allah sukses, tapi belum tentu bahagia. Orang yang ada kedudukan, orang yang ada jabatan, pasti sukses, tapi kedudukan dan jabatan belum tentu mendekatkan orang kepada kebahagiaan. Makanya beda tuh ukurannya antara bahagia dan sukses. Kalau sukses tadi dua ukurannya. Pertama, jabatan, kedudukan. Yang kedua, harta. Kalau bahagia itu ukurannya cuma satu. Apa ukuran bahagia? Ukuran bahagia adalah hati kita. Artinya, apapun status hidup kita, apapun keadaan hidup kita, kalau semua itu diterima dengan hati yang ridho, kalau semua itu diterima dengan hati yang tulus, kalau semua itu diterima dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah kitalah termasuk orang yang bahagia dalam hidup ini. Karena sumber bahagia sebenarnya bukan datang dari luar diri kita, tapi sumber bahagia yang sesungguhnya adalah berasal dari dalam diri kita sendiri. Artinya ketika kita mampu menerima apapun yang Allah takdirkan, tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Tetap kita menerima apa takdir Allah, tapi di sisi lain kita pun tetap berusaha. Kalau kita mengatakan, biarlah saya miskin, tidak boleh kita berkata begitu. Harus ada perubahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mesti ada perjuangan. Begitu juga dengan Ananda. Kalau Ananda ingin mencapai cita-cita, kalau kalian ingin mencapai kebahagiaan, kalau kalian ingin mencapai apa yang kalian rencanakan dalam hidup ini, maka mesti usaha diperkuat, mesti usaha diperbaiki, dan dalam perjuangan itu mesti ada kata-kata wajah itu bersungguh-sungguh. Makanya tolong Anda, kalau kalian ingin menjadi orang yang beruntung, ini ada 4 syarat menurut ayat ini ya, 4 syarat. Kalau mau jadi orang yang beruntung, ada 4 syarat yang mesti kalian miliki. Syarat yang pertama, apa itu? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ingat baik-baik ini syarat yang pertama. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti iman menjadi syarat yang pertama kalau kita menjadi orang yang beruntung? Karena iman itu, kalau orang percaya kepada Allah, kalau orang betul-betul yakin kepada Allah, kalau orang betul-betul insaf tentang Allah, kalau orang betul-betul ma'rifah kepada Allah, maka insya Allah dia akan menghadapi hidup ini dengan penuh semangat. Bila dia dicoba dengan derita oleh Allah, maka dia akan menghadapi itu dengan keridhaan. Kenapa? Karena yang memberikan bahagia, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kesuksesan, yang menggagalkan kita dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang digilir oleh Allah dalam kehidupan kita. Makanya tolong disadarkan ini di dalam hati ya. Betul-betul kalian masukkan keyakinan ini kepada dalam diri kalian. Karena kalau kalian beriman kepada Allah, ada hadis Nabi itu ada hadis Nabi, tidak mencuri orang yang beriman. Tidak mencuri orang yang ada iman dalam hatinya. Tidak berzina orang yang ada iman dalam hatinya. Tidak melakukan perbuatan dosa orang yang ada iman dalam hatinya. Karena iman itu merupakan pengontrol dari diri kita dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Tetapi yang namanya salah, yang namanya hilaf, yang namanya terlanjur dalam hidup ini, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia di dalam hidup ini yang tidak pernah hilaf. Makanya orang yang beriman, ketika dia hilaf, ketika dia salah, ketika dia melakukan satu perbuatan yang melanggar, ketika dia melakukan perbuatan maksiat,
maka dia ingat kepada Allah, dia bertobat dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Makanya apa kata Nabi? Orang yang baik adalah orang yang pernah salah, dia sadari kesalahannya, lalu dia perbaiki kesalahan itu. Jadi ciri orang yang baik itu ada 3 menurut hadis ini. Orang yang baik itu adalah orang yang pernah salah, lalu dia sadari kesalahan itu, kemudian dia perbaiki kesalahan itu. Itulah orang yang baik. Karena kalau ada orang tidak pernah baik-baik, bukan orang, iblis. Kalau ada orang tidak pernah salah-salah, bukan orang, malaikat. Yang namanya manusia perpaduan antara sifat jelek dengan sifat baik. Wa nafsi wa ma sawwaha, disempurnakan kejadian manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dimasukkan 2 sifat dalam dirinya. Yang pertama sifat fujuraha, sifat jelek, yang kedua sifat wa taqwaha. Makanya bibit-bibit jelek, bibit-bibit berbuat salah, bibit-bibit untuk hilaf, bibit-bibit untuk lupa, bibit-bibit untuk bermaksiat, sebenarnya tiap-tiap orang ada dalam dirinya. Tapi di sisi lain, kadang-kadang perbuatan itu, bibit-bibit itu, bisikan-bisikan itu yang mengajak kita berbuat untuk melakukan itu, terhambat, tidak terjadi, dikarenakan adanya bibit-bibit kebaikan juga yang mengingatkan. Makanya dalam diri setiap manusia itu selalu bertarung, selalu berperang antara kebaikan dengan keburukan. Yang mana menang, itulah diri kita. Makanya biasa tuh kita dengar orang, jelek sekali sifatnya itu orang, majalahnya sifatnya yo, lebih matune daripada binatang. Kenapa? Karena dia mengikuti suara kejelekan dalam dirinya. Tapi kalau ada orang itu sifatnya bagus, kalau ada itu orang sosial, kalau ada orang itu suka menolong, kalau ada orang itu suka memberi, maka orang berkata, bagusnya sifatnya itu orang. Ini. Makanya 12 MIPA saat itu baik semua. Nah, kalau MIPA yang lain belum. Tak ada bukti. Masya Allah, ya anak kamu roki. Kamu lihat sendiri hasilnya kan? Biasanya siswa yang menyuap guru, ini guru yang menyuap anak-anak siswa. Masya Allah. Pasti kelas lain itu cemburu dengan pesan. Oke. Ini syarat yang pertama. Apa bagusnya kalau ada iman dalam diri? Tolong perhatikan baik-baik ini anak-anak sekalian. Apa bagusnya kalau iman itu melekat dalam jiwa? Apa bagusnya kalau iman itu bersarang, bersemayam dalam hati? Dalam Al-Quran dijelaskan, orang kalau dia percaya kepada Allah, orang kalau dia beriman kepada Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia hadapi hidup ini, dia menghadapi persoalan dalam hidup ini, dia berjuang dalam hidup ini, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Kenapa? Karena dia sadar yang mengatur dan mendesain hidup ini adalah Allah. Makanya anak-anak yang kelas 3 ini, anak-anak yang kelas 3, tolong yang kelas 3 dengan baik-baik. Kalian perjuangan sesungguhnya kalian bukan pada saat kalian mau ujian, tapi perjuangan yang sesungguhnya kalian adalah ketika kau keluar dari sekolah ini. Alam terbentang luas, lebih luas daripada ketika kamu berada di asramakan boarding di sekolah ini. Lebih luas, tantangannya lebih banyak ketika kamu keluar. Godaan-godaannya lebih banyak. Ketika kau dalam sekolah ini dibatasi oleh pagar ini, luasnya sekolah hanya 2 hektar kurang lebih. Kalian dibatasi oleh pagar, pandangan kalian terbatas oleh pagar. Tapi kalau kalian sudah tamat, apalagi kalau kuliah di kota-kota besar, sore-sore mungkin kamu pergi jalan-jalan. Disitulah kamu ditontonkan dengan penampilan-penampilan yang bisa membuat kamu tergoda. Tapi saya yakin kalian tidak akan bermaksiat karena kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin. Makanya selalu kita berdoa, ya Allah lindungi diriku dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oke, ini syarat yang pertama. Tolong tanamkan ini baik-baik iman dalam hati kalian ini. Bahwa kalau kalian ingin beruntung dalam hidup ini, kalau kalian ingin menang dalam hidup ini, maka syarat yang pertama mesti hadirkan keimanan, kesadaran, keinsafan dalam hati bahwa Allah itu betul-betul ada. Yang kedua, syarat yang kedua kalau ingin beruntung dalam hidup ini, apa itu? Amanut taqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang dimaksud dengan takwa? Anak-anak sekalian, takwa itu ada 3 artinya takwa. Yang pertama al-hasyah, yang kedua at-ta'ah, yang ketiga ikhlas. Saya ulangi,
Arti takwa itu ada 3. Pertama al-khasyah, yang kedua at-ta'ah, yang ketiga ikhlas. Apa artinya al-khasyah? Hati senantiasa takut kepada Allah. Di dalam hati kita selalu ada kesadaran, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berada, sendiri atau ada orang yang kita temani, sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Seluruh ucapan yang keluar dari mulut, seluruh gerakan-gerakan yang dilakukan tubuh, maka kita mesti sadar semua dilihat dan ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa, menghadirkan rasa seperti itu dalam diri. Makanya tolong Anda, kalau kau nanti tamat dari sekolah ini, masuk di kota-kota besar, ada yang kuliah di Makassar, ada yang kuliah di Jawa, ada yang kuliah di tempat-tempat lain, tidak menutup kemungkinan Anda juga di luar negeri. Maka kau jauh dari orang tua, kau jauh dari guru-gurumu. Maka kalau tidak ada kesadaran takwa kepada Allah, bisa saja kamu melakukan perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Tapi saya yakin insya Allah tidak. Amin ya Allah. Makanya insya Allah dimanapun kalian berada, saya akan selalu mendoakan kalian insya Allah. Supaya dilindungi dari pengaruh narkoba, dilindungi dari pergaulan bebas, dilindungi dari perbuatan zina, dilindungi dari macam-macam hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kalau mau beruntung, nah ini perhatikan yang ketiga ini. Kalau mau beruntung, apa itu? Wabataku ilaihil wasilah. Carilah jalan, cari jalan yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Tahu jalannya yang membuat kita dekat dengan Allah? Tahu jalannya? Tahu jalannya? Dalam Al-Quran dikatakan, saya lupa ya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau mau kita dekat dengan Allah, usahakan cari jalan-jalan yang membuat kita dekat dengan Allah. Apa contoh yang mendekatkan kita kepada Allah? Sholat. Saat yang paling dekat antara kita dengan Allah ketika sujud. Makanya tolong anak-anakku yang imam, nanti kalau imam kalau sujud jangan terlalu gerakan cepat, ya. Karena di situ orang kalau sujud itu tidak ada lagi tabir, tidak ada lagi tirai antara Allah dengan Tuhan, antara hamba dengan Tuhan, antara hamba dengan Allah. Dekat sekali. Makanya apa kata Nabi? Ketika sujud, karena Allah itu begitu dekat dengan kita, maka disitulah kita usahakan berdoa. Kalau pakai bahasa Arab, bahasa Quran, suara boleh kedengaran. Tapi kalau pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia dalam berdoa dalam sujud, maka usahakan doa itu mesti diucapkan dalam hati kita. Itu yang pertama. Makanya alhamdulillah di sekolah ini kalau sholat, alhamdulillah sholat 5 waktu mantap, sholat duha oke, tahajud mulai bagus, kemudian sholat sunnah yang lain qabliyah dan ba'diyah alhamdulillah. Cuma perlu istiqomah, jangan cuma di sekolah, usahakan kalau perpulangan juga laksanakan yang begitu di rumah, ya. Makin kita sering dekat dengan Allah itu makin bagus. Oke, ini yang pertama yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang kedua, alhamdulillah kalian ini kalau puasa Senin Kamis, masya Allah, rutin betul. Itu juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa lagi? Berpuasa, mengeluarkan zakat. Itu juga mendekatkan. Yang keempat naik haji atau umrah. Makanya usahakan Anda kasih orang tua mama daftar ke haji. Mama, daftar kau pergi umrah. Kalau tidak, kau sendiri yang berusaha. Kumpulkan uang belanja anak kalau dikasih tiap perpulangan. Kumpulkan, insya Allah cukup itu. Insya Allah. Yang penting jangan kamu beli kalau sampai di sekolah. Insya Allah cukup. Kalau ada niat itu, paling kau usah. Coba kalau mau dibukakan jalan pergi ke tanah suci, ada uang 1 juta, coba kau masukkan di tabungan umrah atau tabungan haji. Niatkan. Ini uangku pun niatkan untuk tabungan haji dan umrah. Insya Allah rezekimu itu akan lancar itu. Lancar itu insya Allah. Coba kita amalkan kita. Sudah itu baca doa selalu. Allahumma arzuqni bi ziyaratil haramain. Allahumma arzuqni bi ziyaratil haramain. Allahumma arzuqni bi ziyaratil haramain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa menabung. Karena begitu kalau berdoa saja tidak menabung. Apalagi yang mendekatkan diri kepada Allah, melakukan kegiatan sosial. Alhamdulillah kita kalau kegiatan sosial kita di sini lumayan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa kalau kegiatan sosial kita. Ya,
Makanya mari kita perbanyak kegiatan sosial. Kalau perpulangan Ki, biasa itu kalau pulang Ki Ananda, di lampu-lampu merah itu kan biasa ada anak-anak yang meminta-minta kan? Mereka tidak minta 50.000, mereka tidak minta 100.000. Mereka itu kalau dikasih 2.000 mereka terima 2.000 itu. Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Perpulangan Ki, naik motor Ki, ada orang tua yang kita dapat di jalan sementara berjalan, tidak ada yang bonceng, cobalah singgah, tapi hati-hati juga. Jangan sampai begal yang menyamar. Ya. Oke ya? Carilah jalan. Semakin banyak jalan yang kita tempuh untuk mendekat kepada Allah, insya Allah kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian ini yang keempat, syarat yang keempat adalah kalau kalian mau menjadi orang yang beruntung, apa itu? Bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa tadi yang saya sampaikan. Bersungguh-sungguh Ki mengaplikasikan iman dalam hidup. Bersungguh-sungguh Ki menghadirkan takwa dalam hati. Bersungguh-sungguh Ki mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, ada pepatah itu di Petri Putra itu ada pepatah Arab di situ. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Makanya mari, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniakan Allah kesungguhan dalam hati. Saya kira inilah Ananda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini, bacaan-bacaan Quran yang kita baca malam ini, yang diniatkan tadi kepada orang tuanya, bapak kepala sekolah dan seluruh keluarga kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup yang sedang sakit, dikeluarkan dari seluruh masalah yang ada. Keluarga kita yang belum menikah mudah-mudahan dikaruniai jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang kelas 3 mudah-mudahan diberi sehat lahir dan batin. Dimudahkan nanti dalam ujian nasional dan ujian dan dimudahkan dalam proses selanjutnya setelah. Terima kasih Pak Biai.